नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 100 साल में सब तो खतरनाक महामारी विरुद्ध लड़ाई में एक चैंपियन के रूप में उभरिया है। प्रधानमंत्री ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही हिमाचल प्रदेश के सेहत कर्मियों और कोविड टीकाकरण प्रोग्राम के लाभार्थियों नाल गलबात की। भारत के राष्ट्रपति और भारतीय हथियारबंद फौजां के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद ने गोवा में INS हंसा ते हुई शानदार परेड का मुआयना किया ते इंडियन नेवल एविएशन नूं झंडा प्रदान किया। राष्ट्रपति ने भारतीय जल सेना वालों भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत सोच तहत स्वदेशीकरण के उपरालियां की भरपूर शलाघा की। सुप्रीम कोर्ट ने मैडिकल ते डेंटल कॉलेजों में दाखिलिਆਂ ਲਈ होने वाली नीट परीक्षा ਨੂੰ मुलतवी ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ वाली ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। अमृतसर ते रोम दरमियान सीधी हवाई उड़ान 8 सितंबर तो मुड़ शुरू होगी। पशुपालन मंत्री तृप्त बाजवा ने कहा कि सूबे के बेरोजगार नौजवानों को डेयरी कारोबार स्थापित करने लई विशेष सिखलाई दी जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने तो बाद भारतीय पैरा एथलीटां का अज नवी दिल्ली पहुंचने ते निघा स्वागत किया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 100 साल में सब तो खतरनाक महामारी विरुद्ध लड़ाई में एक चैंपियन के रूप में उभरिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भारत का पहला सूबा बन गया है जिसने अपनी पूरी योग आबादी को कोरोना रोकू टीके की घट्टो घट्ट एक खुराक दी है। अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही हिमाचल प्रदेश के सेहत कर्मियों और कोविड टीकाकरण प्रोग्राम के लाभार्थियों नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि इस सफलता ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को दर्शाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में टीकाकरण की सफलता इत्थों के नागरिकों की भावना और सख्त मेहनत का नतीजा है। उन्होंने टीकाकरण मुहिम में योगदान लिए डॉक्टरों, आशा कार्यकर्तावां, आंगनवाड़ी वर्करां, पैरामैडिकल कर्मियों, अध्यापकों और महिलाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मौके सबका प्रयास बारे उन्होंने चर्चा की सी ते यह सफलता उस गल नूं दर्शाउंदी है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि लाहौल स्पीति वर्गे दूर दरेडे खेतर में भी हिमाचल 100% पहली कोविड टीका खुराक मुहैया करवाने में मोहरी रहा है। उन्होंने कहा कि यह वो खेतर है जो अटल सुरंग बनने तो पहला महीनों तक देश के बाकी हिस्सों तो कट जाता सी। उन्होंने किसी भी अफवाह या उल्ट प्रचार में टीकाकरण दी कोशिशों में रुकावट ना बनन देने लई हिमाचल के लोगों की प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनैक्टिविटी मजबूत होने का सीधा लाभ सैर सपाटा मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान, बागबानी उत्पादकों को भी इसका लाभ मिल रहा है। पिंडों में इंटरनेट कनैक्टिविटी का इस्तेमाल करके हिमाचल के नौजवान अपने सभ्याचार और सैर सपाटा दी नवीं संभावनावां नूं देश विच लिजा सकते हैं। अज की इस चर्चा दौरान प्रधानमंत्री ने शिमला के डोडरा कुआर के सिविल हस्पताल के डॉक्टर राहुल, मंडी के थुनाग इलाके के टीकाकरण लाभार्थी दयाल सिंह, कुल्लू की आशा वर्कर निर्मा देवी और हमीरपुर की बुजुर्ग नागरिक निर्मला देवी, उन्होंने टीकाकरण कर्मी करमो देवी के अलावा टीकाकरण के होर काम में लगे लोगों नाल भी सीधी गलबात की है। उन्होंने यत्नां की भरपूर शलाघा की।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਫਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 100% ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ INS ਹੰਸਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਿੱਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਯਸੋ ਨਾਇਕ, ਚੀਫ ਆਫ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋਪੀ ਰਾਹਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਕਾ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। It is indeed a momentous event in the history of naval aviation as it completes 68 glorious years in the service of the nation. I would like to congratulate all officers and sailors, past and present, for achieving this feat. The President's colour presented today is the recognition of exceptional service rendered to the nation in peace and war. Naval aviation has an exceptional record of professional excellence and has discharged its responsibilities with honour and distinction. ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਰਾਬਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ICDS ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਡਾਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 123ਵੀਂ ਉਡਾਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:55 ਤੇ ਰੋਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ
ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 8:20 ਤੇ ਰੋਮ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:35 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇਗੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ ਲਈ ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 9 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 17,500 ਤੋਂ 23,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਾਂਵ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਰੇ 1000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 116 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸੋਨ, 8 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 6 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 4ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਦਿਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ 9 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUGDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ INS ਹੰਸਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰੋਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।